স্যার আপনি মনে হয় মিউটে আছেন। ঠিক আছে, আমি জানি। শুনতে পাচ্ছ তো এবার? হ্যাঁ স্যার, এখন পাচ্ছি। সবাই শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. So the problem I have given to you is a design of a single phase transformer. So before designing the transformer, we should know some basic concept of a single phase transformer. Suppose, do you know, probably you will know the equivalent circuit of a single phase transformer, right? So can you tell the parameters of the equivalent circuit? Anyone? শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. হ্যালো, এই শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। না না, বলছি কেউ একজন বলো তো যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটারস গুলোর নাম। লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স, লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স, কপার রেজিস্ট্যান্স, কি রেজিস্ট্যান্স, কপারের আর আয়রন লস, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। না 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 না, I have asked to you to tell the parameters of the equivalent circuit. Anyhow, suppose we can draw the equivalent circuit like that. This is say R equivalent, this is X equivalent, this is X phi, this is RC, right? Suppose for example, I am putting it is R1, not RE. This is X1 and similarly R2 and X2 in the right side. কখনো আমরা RE XE লিখি যখন ওই হাই ভোল্টেজ বা লো ভোল্টেজের সাইডে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটগুলোকে আমি এই সাইডে রেফার করি। XE means the equivalent resistance referred to primary or equivalent leakage reactance referred to primary, right? তাহলে X phi টাকে কি বলি? What is the name of this X phi? Hello? Magnetizing reactance. Magnetizing reactance. What is RC? Core loss resistance. Core loss resistance. Suppose if the frequency initially was 50 Hertz and it has a certain value. If the frequency changes, increases or decreases, so hot parameters, just 1 minute, just 1 minute. তো শেষের 2 আর 6 থেকে আমি এখন চিনতে পেরেছি, আমার শুধু 2 আর 6 মনে আছে, শেষে আর কিছু মনে নেই। শোন, এই শুনতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ, আমি বলছি আমি ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসটা শেষ করে ফোন করবো। খালি আমার সেই ফোনটা তো সে আগের মতো অবস্থা, ওটা তো বাদ হয়ে গেছে আর কি। তার এই নাম্বারটা তো তোকে দেওয়ার মতো সুযোগও পাইনি আর কি। তবে ক্লাসটা শেষ করেই আমি তোকে ফোন করছি, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। Right. তাহলে if frequency changes, hot parameters of these 4 parameters will change. মানে আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে তাহলে এই যে 4টে প্যারামিটার আছে
কোনটা কোনটা চেঞ্জ হবে? আর ই কি পাল্টাবে? whether the আর ই will change or not? No. No. XC will change or not? Yeah, student, huh? Yes, sir. It will change. X5 will change. Yes, sir. RC No. আর কেউ ওর সঙ্গে ডিফার করো কি? Probably Paulong is speaking. Am I right? No, sir. Amisha. Sorry. তোমার নাম কি? Amisha. আমিষা। এই কেউ একজন বলো তো, আমিষা যেটা বললো, ও বলছে এটা পাল্টাবে না, এটা পাল্টাবে, এটা পাল্টাবে, এটা পাল্টাবে না। আর কেউ? Sir, I think RC will also change. Why? Sir, because hysteresis loss and eddy current loss depends on the frequency. Right. And RC is basically the representation of these two losses. It is called core loss resistance. That is, it is not a physical resistance, it is a fictitious resistance. We are assume that there is a resistance in the core and the losses take place in this resistance. That is why it is called core loss resistance. As the frequency changes, both eddy current loss and hysteresis losses changes. So core loss changes. So the resistance which represents this core loss will also change. Right? Clear? এই তোমরা সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার পড়োনি? আমি যে জানি না সিলেবাসটা এখন কি আছে। সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার করেছো? Yes, sir. তাহলে ট্রান্সফর্মার পড়ার পর এই সমস্ত কথাবার্তা বললে হয়? নেক্সট, এটা তো ডেফিনেটলি পাল্টাবে, এটা পাল্টাবে না। মিশা বললো যে এক্সিটাও পাল্টাবে। কেন পাল্টাবে? হ্যালো, স্যার ওখানে তো এমনি ফ্রিকোয়েন্সি টার্ম আছে। যেহেতু এক্সএল ইকুয়াল, এটাকে যদি আমরা লিখি এক্স 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 ইকুয়াল টু কি লেখা যায়? ওমেগা এল, তাই তো? যেহেতু ওমেগার সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, সো দিস উইল চেঞ্জ। Now my second question is, if the flux changes within the core, initially there is certain amount of flux, in the next we have changing the flux, we have changed the flux by applying a different frequency voltage or like that. If flux changes, which parameter will change? Suppose the transformer core gets saturated. If the transformer core gets saturated, then what will happen? X5 will change. X5 will change. Then RC, if flux changes, then RC will change or not? Again same. হ্যাঁ বলো। RC will change. চেঞ্জ, কারণ ফ্লাক্স চেঞ্জ হলে তো মানে ফ্লাক্স ডেন্সিটি চেঞ্জ হবে। ফ্লাক্স ডেন্সিটি চেঞ্জ হলে এডি কারেন্ট লস ইজ প্রপোর্শনাল টু ফ্লাক্স ডেন্সিটির পিক ভ্যালুর স্কয়ার, হিস্টেরিসিস লস ইজ প্রপোর্শনাল টু ফ্লাক্স ডেন্সিটির টু দি পাওয়ার এক্স এর সঙ্গে ভ্যারি করে এক্সট্রা 1.6 to 2.3. So RC will also change. Then what about XC? What about XE? Equivalent leakage reactance. স্যাচুরেশন হলে এই লিকেজ রিঅ্যাকট্যান্সটা পাল্টাবে কি পাল্টাবে না? হ্যালো, এই সময় নষ্ট করো না, তাড়াতাড়ি একজন বলো। The ফাইবার পাল্টাবে না?
চেঞ্জ হবে তো ওটা চেঞ্জ, রিঅ্যাক্টেন্সটা তো চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, আর কেউ? দেখো, what is the x তো x equal to we can write omega L, right? Here omega is constant because frequency have not changed, only the flux changes, right? Omega into L. What is L? By definition of inductance কি রেখে L equals to d phi by di, or simply যদি আমরা incremental না ধরি phi by I. If we plot phi versus I versus phi, right? Suppose the flux এভাবে rise করে it has become constant or saturate plus constant. Here is there is a certain amount of d phi by di. In this parallel portion to the axis, what is d phi di? If flux become constant, d phi by di কত হবে? Derivative of any constant is 0. hello. 0. এই একটা কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ বলতে এতক্ষণ লাগে? এই কথা বলো। 0. 0, that is x, তাকে বলা হয় লিকেজ ইন্ডাক্টেন্স। এই ফ্লাক্সটা যে স্যাচুরেট করছে, this flux, position of this flux is within the core, but the leakage flux, এটা যদি একটা ট্রান্সফরমার হয়, এটা একটা কোর। তোমরা এই সরুগুলো দেখতে পাচ্ছ তো যে আঁকছি? ইয়েস Yes, স্যার। sir. এখানে তুমি একটা ভোল্টেজ দিয়েছো, এখানে একটা সেকেন্ডারিতে ভোল্টেজ পাচ্ছ। এই সোর্সের জন্য যে ফ্লাক্স কোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ইজ কনফাইন্ড উইদিন দ্য কোর। যদি এরকম হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স অফ দিস ট্রান্সফরমার? All the flux set up by this primary winding in conjunction with the primary source, so all the flux produced by the primary is confined within the core totally, total flux. Then what will be the leakage reactance of this transformer? 0. কেন 0? Because what is the definite, ট্রান্সফরমারকে না বুঝলে হয়। লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেসিক্যালি কি? এই যে ফ্লাক্সটা তৈরি হয়েছিল, তার ফ্লাক্সটার প্রেসক্রাইবড পাথ ছিল উইদিন দ্য কোর। What is the dictionary meaning of leakage? It is the passage of electricity, liquid, gas through a path other than the prescribed path. Our flux is supposed to follow within the core. This is its prescribed path. কিন্তু কিছু ফ্লাক্স এইভাবে লিকেজ সার্কিট কমপ্লিট করে। যেমন একটা পাইপ দিয়ে জল যাওয়ার কথা ছিল এই রুটে, কিন্তু এখানে একটা ছোট্ট হোল হওয়াতে এখান থেকে লিকুইডটা পড়ে যাচ্ছে, তখন আমরা বলি যে পাইপটা লিক করেছে। This is the basis of the leakage. So the flux produced by the primary is linked, only the primary winding is called the leakage flux, and reactance due to this leakage flux is known as leakage reactance. Is it clear? এই বুঝতে পারিছো কি পারোনি? Yes, Yes, sir. sir. তার মানে the flux produced by the primary winding is not completely linked the secondary. Some portion of the flux is making the closed circuit locally, and the most of the path through this flux is through the air. So if the core saturate, nothing will happen to the leakage reactance, leakage flux.
ওদের কোরের মধ্যে শুধু এইটুকু জায়গা আছে, আর বিশাল এরিয়াটা দিয়ে স্পেসটা দিয়ে এয়ার দিয়ে যাচ্ছে আর কি। The mostly path of the leakage flux is through the air, having the high permeability, infinity. So leakage flux is independent of magnetic saturation. The leakage flux of a transformer is independent of saturation. সুতরাং কোর স্যাচুরেট করলে লিকেজ রিঅ্যাকট্যান্স পাল্টায় না, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের কে পাল্টাবে? আরসি পাল্টাবে, এক্স ফাই পাল্টাবে, আরও পাল্টাবে না, এক্সিও পাল্টাবে না। সেকেন্ড, সাপোজ উই হ্যাভ এ ট্রান্সফরমার, কারণ এটা দিয়েই ডিজাইনটা শুরু। আমি এখানে একটা প্রাইমারি সোর্স দিয়েছি, এখানে সেকেন্ডারি আছে, এটা একটা লোড লাগিয়েছি, একটা সুইচ দিয়েছি এখানে, এখানে একটা লোড আছে। যখন সুইচ ইজ ওপেন, then we call transformer is কি কন্ডিশনে আছে? When the secondary circuit is open, then we call the transformer is in the no load condition. And under no load condition, the transformer draws কি কারেন্ট ড্র করে, সেটাকে আমরা কি কারেন্ট বলি? আরে ভুলভাল হোক না, ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট। কেন ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট বলবো? ওখানে কি শুধু ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট থাকে না, কোর লস কারেন্টও থাকে। So it is called exciting current, I. Under open circuit condition, the current draw by the transformer is called exciting winding, exciting current, when there is no secondary current. And this exciting current or no load current is only 2 to 6% of the full load current, is very small. Because the function of this I is to produce magnetic flux, a component of current, we call it is magnetizing current, and in some portion will loss, it is called core loss, and the current represented by this is called core loss current. So exciting current has two components. ধরো এটা আমার ফ্লাক্স অ্যাক্সিস, এটা ইনডিউস ভোল্টেজ অ্যাক্সিস, দেখানো যাচ্ছে না, এটা উল্টো দিকে V1 প্রাইম। তাহলে এটা যদি এক্সাইটিং কারেন্ট আই হয়, তাহলে তার একটা কম্পোনেন্ট, এটাকে বলি আমরা আই ফাই, আর ইনডিউস ভোল্টেজের সঙ্গে অ্যালাইন সেম ফেজে থাকে হচ্ছে আইসি, right? And this component is called magnetizing current, which produces magnetic flux, and these are in the same phase. আমরা জানি current produced by the flux will be in the same phase with the current, and এটা হচ্ছে core loss component of current. If we sum up these two currents, then we get IE. This is, এবার সাপোজ সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা এরকম একটা জায়গায় রয়েছে V2, তাহলে I2 টা ভেক্টরটা কোথা দিয়ে যাবে? এই পাশ থেকে যাবে, এরকম কোন একটা জায়গা দিয়ে যাবে। Whether this current will lag or lead the voltage, normally lag. তাহলে this is, এখান থেকে এখানে, this is I2, পরিষ্কার করে রাখছি, this is phi, this is V1, এটাকে বলছি V1 প্রাইম, this is IC, this is I phi, তাদের ভেক্টর সামটা হচ্ছে I, এটা হচ্ছে I। সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা এরকম একটা পজিশন, আঙুল দিয়ে আঁকা তো, এরকম একটা জায়গায় থাকবে V2, আর যে বললে এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ধর I2, এটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল।
রাইট? এবার যেই প্রাইমারি দিয়ে I2 কারেন্টটা ফ্লো হলো, তাহলে মুছে দিচ্ছি, আবার রাখবো। এই যে ট্রান্সফরমারটা, এখান থেকে সোর্সে দেওয়া রয়েছে, এখানে ট্রান্সফার সেকেন্ডারি সুইচটা ওপেন ছিল, এটা লোড ছিল, ক্লোজ করেছি। যেই ক্লোজ করেছি তাহলে কারেন্ট ফ্লো হলো। কারেন্ট ফ্লো হলে তো এই কারেন্টটা অ্যাপ্লাই ডিউ টু দিস অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস কারেন্ট, সাপোজ দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স ইজ লাইক দিস, এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে সার্কিট কমপ্লিট করলো এটা। But the secondary flux, secondary current, when the switch is closed, I2 will flow, যেটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম, ফেজার ডায়াগ্রামে দেখিয়েছি। এই বাই দ্য ওয়ে, এই একটু আগে আমি ভুল করে, যাই হোক, কথা বলতে গিয়ে ফেজার ডায়াগ্রাম ভেক্টর ডায়াগ্রাম বলে ফেললাম। ইজ দ্য ট্রান্সফরমার ডায়াগ্রাম যেটা আমরা আঁকি, সেটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আর ফেজার ডায়াগ্রাম। এই দেখো চুপচাপ। phasor diagram. Why not vector? What is the difference between a phasor and a vector? A high secondary concept. এই বলো, যে ফেজার ডায়াগ্রাম বললে সে কি যোগ, আরেকজন বললে কি লজিকে বললে যে এটা ফেজার ডায়াগ্রাম? ভেক্টরের ডিরেকশন আছে, ম্যাগনিটিউড আছে, ফেজারেরও ডিরেকশন আছে, ম্যাগনিটিউড আছে। So what is the basic difference between these two? যে কোনো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে, চাকরি পাওয়ার ইন্টারভিউতে, জাস্ট বেসিক কনসেপ্টটা দেখার জন্য। স্টুডেন্ট লাইফে তো অনেক কিছু পড়া হয়, বেশিরভাগই তো ভুলে যেতে হয়। কিছু কিছু বেসিক জিনিস মানে আমাদের ভুলতে হয় না। দিস ইজ দ্য এডুকেশন অ্যাজ পার আলবার্ট আইনস্টাইন কি বলেছিল? ও আর এক বন্ধুকে নিয়ে একদিন সমুদ্রের তীরে গেছে বেড়াতে। তোর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছে, আরে তুমি তো এত বড় বিদ্বান লোক, তাহলে এডুকেশনের ডেফিনেশনটা কি? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলছে যে আমরা সারা জীবনে অনেক কিছু শিখি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বা চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে তো সবটাই ভুলে যাই। বাট সাম বেসিক থিংস আমরা কখনোই ভুলি না, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এডুকেশন। এনিহাউ, অ্যাকচুয়ালি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড আছে, ডিরেকশন আছে, ফেজারেরও তাই। বাট ফেজার মাস্ট বি এ সাইনুসয়েডাল কোয়ান্টিটিস, ভেক্টর নিড নট বি এ সাইনুসয়েডাল কোয়ান্টিটিস। তোমরা তো ফার্স্ট ইয়ারে বোধহয় পড়েছো, a sinusoidal quantity can be represented by a rotating vector, rotating phasor. পড়েছিলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি না, Yes, বলো। sir. না, এই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? তোমাদের কথা খুব আস্তে আস্তে আর কি। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Anyhow, তার মানে যেই প্রাইমারি কারেন্ট গেল, প্রাইমারি ফ্লাক্স প্রডিউসড হলো, যেই সুইচটা ক্লোজ হলো, সেকেন্ডারি কারেন্ট ফ্লো হলো। তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্টের জন্য ফ্লাক্সের ডিরেকশনটা কি হবে? ডাউন টু আপ, এটা হচ্ছে প্রাইমারি কারেন্টের জন্য ফ্লাক্স। এবার সেকেন্ডারি কারেন্ট I2-র জন্য যে ফ্লাক্সটা হবে তার ডিরেকশনটা কিরকম হবে? এখানে এই লিঙ্ক দিয়ে ফ্লাক্সটা নিচের দিকে আসে, তাহলে সেকেন্ডারি, হোয়াট ইজ উইল দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফ্লাক্স ডিউ টু দ্য সেকেন্ডারি কারেন্ট I2? এই কেউ যেন বলো। Oppose করবে। Oppose করবে। So direction of current will be such that it will produce a flux which will oppose the flux due to primary current. That is, এটাকে oppose করতে গেলে ফ্লাক্সের ডিরেকশনটা উল্টো দিকে হবে, as per the Lenz's law, because the effect will cause the will oppose the very cause due to which it is produced. তাহলে এখানকার ফ্লাক্স কি হবে? অপোজ করলে the core flux will increase or decrease? ও তাড়াতাড়ি Decrease. decrease. Keeps it very simple. Secondary কারেন্টের জন্য যে ফ্লাক্স, this flux is opposing the primary flux, so core flux will decrease, but this core flux is dependent on entirely on the applied voltage.
because the flux is voltage dependent. If voltage remain constant, the core flux remain constant, but due to flow of secondary current, the core flux decreases. So to return back to original core flux, the primary will draw more current from the source to raise the flux to the earlier value. That is why when a transformer secondary is loaded, primary current increases. Clear, or should I explain again? Clear, sir. Very clear. তার মানে আমার এটা ছিল ভেক্টর ডায়াগ্রাম, সরি ফেজার ডায়াগ্রাম, আমি ভুল বলছি এখন। এটা ছিল আমার ফেজার ডায়াগ্রাম, এটা ছিল আমার ফাই, এটা ইনডিউস ভোল্টেজ, এটা ছিল আমার এক্সাইটিং কারেন্ট, আর এই কম্পোনেন্ট দুটো দেখাচ্ছি আর কি। এটা ছিল আমার V2, এটা ছিল আমার I2। তাহলে I2 যা ম্যাগনিটিউড, এটা হচ্ছে I2 টা ম্যাগনিটিউড, তার উল্টো দিকে থাকবে I2 প্রাইম। না, এটা যেহেতু এই সাইডে রয়েছি, এটাকে বলছি I1 প্রাইম, কারণ এদিকের প্যারামিটার গুলো সব টু সাফিক্স, এগুলোর দিকে অন। তার মানে দিস কারেন্ট ইকুয়ালস টু দিস কারেন্ট। তার মানে সেকেন্ডারি দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছিল, তার জন্য যে ফ্লাক্স হচ্ছিল, তাকে নালিফাই করার জন্য প্রাইমারি থেকে ফ্লাক্স কমে গেছিল, সেই ফ্লাক্সকে অরিজিনালি আবার আগের ফ্লাক্সে দিতে গেলে একই অ্যামাউন্টের কারেন্ট ড্র করতে হবে ফ্রম দ্য সোর্স। এটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. এখানে টোটাল কারেন্ট কি হবে? টোটাল কারেন্ট আন্ডার লোড will be the phasor sum of this and this, বা ভেক্টর সাম অফ দিস and this। তাহলে এইটা হচ্ছে আইওন, এটা হচ্ছে টোটাল প্রাইমারি কারেন্ট drawn from the source। ক্লিয়ার? তার মানে টোটাল এইটাকে বলে লোড কম্পোনেন্ট অফ প্রাইমারি কারেন্ট, I2 প্রাইম, যেটাকে আমি I2 প্রাইম বলছি, লোড কম্পোনেন্ট অফ প্রাইমারি কারেন্ট। তার সঙ্গে এক্সাইটিং কারেন্ট যোগ করলে পাই আমি টোটাল প্রাইমারি কারেন্ট drawn from the source। ক্লিয়ার? Yes, sir. এবার চলে যাচ্ছে, আমরা জানি, আমরা প্রুভ করেছিলাম যে V1 I1 equals to V2 I2, that is primary KVA equals to secondary KVA। আমরা এটা নর্মালি ধরে নিই, তাই তো? কি ঠিক বলছি তো? ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার তো পাল্টায় না, এটা ঠিক লিখেছি কি? এই ডেরিভেশনটা একদম শুরুতেই আছে আর কি। এই কিছু একটা বলো না, টাইমটা নষ্ট হবে। Yes, sir. ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইবার দেখো এই ডেরিভেশনটা করা যায় যদি আমরা এক্সাইটিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করি। তার মানে আমি যদি এই কারেন্টের, এটা এক্সাইটিং কারেন্ট ছিল আর এটা ছিল I1 প্রাইম, সরি টোটাল I1, আর এটা I1 প্রাইম, এর ফেজার সামটা ছিল, এটা ছিল I1। অ্যাকচুয়ালি ডেরিভেশন ছিল V1 I1 প্রাইম equals to V2 I2, right? Sorry, এটা মুছে দাও। V1 I1 equals to V2 I2। V1 I1 টাকে লিখতে পারি I প্লাস I1 প্রাইম, তাহলে V1 ইন্টু I, তার মানে এর মধ্যে যদি আমি আইটাকে নেগলেক্ট করি, রাইট, তাহলে লিখতে পারি V1 I1 প্রাইম ইকুয়ালস টু V2 I2। তাহলে আমি এটা ফাইনালি লিখেছিলাম V1 I1 ইকুয়ালস টু V2 I2।
তার মানে প্রাইমারি কেভিএ কে যদি প্রাইমারি ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ করি তাহলে প্রাইমারি কারেন্ট পাবো, ঠিক তো? Yes, হ্যালো, sir. Yes, sir. সেকেন্ডারি কেভিএ কে যদি সেকেন্ডারি কেভিএ কে যদি কেভিএ সেকেন্ডারি কে যদি সেকেন্ডারি ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্ট পাবো। Yes, sir. তার মানে এই সেকেন্ডারি কারেন্টটা ধরো 10 অ্যাম্পস, রাইট? তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্ট যদি 10 অ্যাম্পস হয়, রাইট, তাহলে ওই 10 অ্যাম্পস কারেন্টটা আবার প্রাইমারি থেকে ওকে কাউন্টার আউট করার জন্য নিয়েছে, আর তাদের দুটো ভেক্টর সামটা হচ্ছে আই1। তাহলে আমি যদি এক্সাইটিং কারেন্টটাকে নেগলেক্ট করি তবে V1 I1 ইকুয়ালস টু V2 I2 আসে, প্রাইমারি কেভি ইকুয়ালস টু সেকেন্ডারি কারেন্ট। সুতরাং রিফ্লেক্টেড ভ্যালু অফ সেকেন্ডারি কারেন্ট I2 এর জন্য এখানে যে কারেন্টটা ফ্লো হয়েছে সেটা I1 প্রাইম, তাকে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ দিয়ে গুণ করলে আমি অ্যাকচুয়াল কারেন্ট ড্রন বাই দ্য প্রাইমারি পাই। দেখো, এটাই আমার আসল মুদ্রা কথা বোঝানোর ছিল। বুঝতে পেরেছো না আরেকবার বলবো? স্যার ঠিক আছে। তাই বাকিরা? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। তার মানে আমরা ওই যে প্রাইমারি, প্রথমে আমরা কি করি, সেকেন্ডারি কেভিএ বাই সেকেন্ডারি ভোল্টেজ সেকেন্ডারি কারেন্ট পাই, তাই তো? এইবার প্রাইমারি ভোল্টেজ বাই প্রাইমারি কারেন্ট পাই। সেই কারেন্টকে যদি 1.02 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে উই গেট অ্যাকচুয়াল প্রাইমারি কারেন্ট, that is primary KVA is slightly greater than the secondary KVA. Clear? Yes, sir. এবার আমরা বেসিক জায়গাটাতে আসি। তোমাদের আমি যে শীটটা দিয়েছি এটা একটা জাস্ট আমি কষে দিয়েছি, একটা পার্টিকুলার প্রবলেম নিয়েছি। তোমাদের যেরকম প্রবলেম দিয়েছিলাম কি আছে, ওই জন্যই ল্যাপটপটা খুঁজছে না, ফোনে না স্ক্রিনটা ছোট তো। প্রাইমারি সাইড ভোল্টেজ 3.3 কেভি, ভিপি লিখেছে, ভিপি। এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু খুব একটা দেখতে পাচ্ছি এরকম আফসা। সেকেন্ডারি সাইড ভোল্টেজ আছে 6.6 কেভি। তার মানে ট্রান্সফরমারের স্পেসিফিকেশন যেটা দেওয়া ছিল সার্টেন কেভিএটা দেখা যাক, প্রাইমারি ভোল্টেজ আছে, সেকেন্ডারি ভোল্টেজ আছে, আর কেভিএ তো থাকতেই হবে, আর বাকিগুলো তো সবার সঙ্গে আর। এবার আছে এটা, ও ডিজাইন প্রসিডিওর। ফার্স্টে কি, প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কারেন্ট আমাকে বের করতে হবে। তাহলে value of secondary current IS equals to VAS মানে সেকেন্ডারি কেভিএ ডিভাইডেড বাই কি লেখা আছে বলো? সেকেন্ডারি ভোল্টেজ। সেকেন্ডারি ভোল্টেজ, যেটা আমি একটু আগে বললাম, আর ভ্যালুটা বের করেছে ওটা। এটা 50 কেভিএ ট্রান্সফরমার, আর প্রাইমারি ভোল্টেজটা সরি সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা দেওয়া আছে 6 কেভি। তাহলে সেকেন্ডারি কারেন্টটা পেয়ে গেলাম। তারপরে আছে প্রাইমারি কারেন্ট, where given KVA rating or secondary KVA equals to 50 KVA, equals to 50 KVA.
তারপরে আছে রিফ্লেক্টেড প্রাইমারি কারেন্ট, আইপি প্রাইম, সেটা কি? ভিএস আইএস বাই ভিপি, প্রাইমারি কেবি ইকুয়ালস টু সেকেন্ডারি কেবি আমরা ধরে নিই, তাহলে সেটা হচ্ছে এত অ্যাম্পিয়ার। নেক্সট দেখো দেখো, তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রাইমারি কারেন্ট আইপি কত হবে? আমি আইপি প্রাইমটা পেয়েছি, আইপি প্রাইমটা পেয়েছি, তাহলে অ্যাকচুয়াল প্রাইমারি কারেন্ট আইপি ইকুয়ালস টু আইপি প্রাইম ইন্টু, আমি দেখো 1.02 থেকে 1.03, তার মানে আমি রিফ্লেক্টেড ভ্যালু অফ প্রাইমারি কারেন্টটাকে যদি 1.02 থেকে 1.03 দিয়ে কোনো একটা ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমি অ্যাকচুয়াল প্রাইমারি কারেন্ট পাই। কারণ আমি ওই ডেরিভেশনটাই করেছিলাম, যে ডেরিভেশন দিয়ে প্রাইমারি অ্যান্ড রিফ্লেক্টেড সেকেন্ডারি কারেন্ট বের করেছি, there we have neglected the primary exciting current, সেটা অ্যাকচুয়ালি 2 to 3% বা 2 to 6% কেউ বলে আর কি, এখানকার হিসেবে ওরা 0.02 নিয়েছে আর কি। ক্লিয়ার এই অবধি? Yes, sir. তার মানে তুমি এইখান থেকে পেয়ে গেলে, এখান থেকে পেয়ে গেলে যে প্রাইমারি কেভিএটা পেয়ে গেলে কত? 3.3 ইন্টু আইপি, এটা কিনা 1.02 ইন্টু আইপি প্রাইম। Thus the primary KVA কত? প্রাইমারি ভোল্টেজ ইন্টু নিউ প্রাইমারি কারেন্ট, যেটা আসছে 1.02 ইন্টু রিফ্লেক্টেড ভ্যালু আইপি প্রাইম, এটা দেখো 50.985। আর সেকেন্ডারি কেভিএ কত ছিল? সেকেন্ডারি কেভিএ কত? 6 ছিল তোমার। না না, কত কেভিএ সেকেন্ডারি কেভিএটা কত আর কি? এই যে যাকে আমি ভাগ করেছি, সেকেন্ডারি কেভিএ কত? 50 কেভিএ। আর প্রাইমারি কেভিএটা 50.985 সামথিং। দেখো এই জায়গাটা বুঝতে না পারলে কিন্তু হবে না। তুমি সেকেন্ডারি কেভিএটা ট্রান্সফরমারের নেম প্লেটে যে কেভিএটা দেওয়া থাকে ওটাকে বলা হয় আউটপুট কেভিএ, তার মানে সেকেন্ডারি কেভিএ। প্রাইমারি কেভিএ সেকেন্ডারি কেভিএ সমান ধরে নিয়ে আমি সেই সেকেন্ডারি কেভিএ কে প্রাইমারি ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ করে রিফ্লেক্টেড ভ্যালু অফ প্রাইমারি কারেন্ট পেয়েছি, তাকে 1.02 দিয়ে গুণ করে পেয়েছি অ্যাকচুয়াল প্রাইমারি কারেন্ট। তাহলে প্রাইমারি ভোল্টেজ into total primary current is the primary KVA, which is slightly more than the secondary KVA. Now the average KVA, যেটা আমার দরকার, average KVA যেটাকে Q দিয়ে ডিনোট করা হয়, পিডিএফ নোটটা দেখো, সেটা হচ্ছে average KVA, এটা হচ্ছে প্রাইমারি KVA প্লাস secondary KVA plus primary KVA, which is slightly more than the secondary KVA, divided by 2 হচ্ছে অ্যাভারেজ কেভিএ রেটিং। তার মানে তোমার প্রথম কাজ হবে সেকেন্ডারি কারেন্ট বের করা, প্রাইমারি কারেন্ট বের করা। সেকেন্ডারি কারেন্ট বের করছো, সেকেন্ডারি কেভিএ যেটা গিভেন রয়েছে প্রত্যেকের প্রবলেমে, ডিভাইডেড বাই সেকেন্ডারি ভোল্টেজ। প্রাইমারি কারেন্ট বের করবে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ বাই প্রাইমারি কারেন্ট, প্রাইমারি ভোল্টেজ, তাকে 1.02 দিয়ে গুণ করবে to take into account the effect of exciting current, তাহলে সেটা হবে actual primary current into actual primary voltage equals to actual primary KVA, which is slightly greater than the given KVA or secondary KVA. We have to find out the value of Q. Q টাকে বলা হয় average KVA of the transformer. কারো যদি 100 KVA হয় তাহলে average কি হবে? 100 KVA plus 101 point something, right? 102 হতে পারে, 103 হতে পারে, 100 থেকে একটু স্লাইড বেশি হবে, ডিভাইডেড বাই 2,
দিস ইজ ইকুয়ালস টু কিউ। তাহলে তোমার ফার্স্ট কাজ হবে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অ্যাভারেজ কেভিএ, এটা হচ্ছে স্টেপ 1। সেকেন্ড হচ্ছে স্টেপ 2। এরপরে তোমার পিডিএফ এ যেটা আছে সেইটিকেই আমি সংক্ষেপে একটা প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি হাতে লিখে লিখে, যাতে তোমাদের পর পর করে যেতে পারো, কিন্তু একটু না বুঝলে তো মেকানিক্যালি করা হয়ে যাবে। স্টেপ 2 হচ্ছে ভোল্টেজ পার টার্ন। আমি যে এক একটা প্রাইমারি টার্ন সেকেন্ডারি টার্নস করবো তার পার টার্নে ভোল্টেজ কত। লেস দ্য ভোল্টেজ বি টার্ন বি ই সাফিক্স টি, এক মিনিট রাখো, let the voltage be voltage per turn, voltage voltage per turn, voltage per turn. Let the voltage per turn be E suffix t, E suffix t. ওটা হয় দেখো খুব সিম্পল, পরপর জাস্ট ইকুয়েশন বসিয়ে বসিয়ে করতে করতে যাবে। ভোল্টেজ পার টার্ন এটাকে বলছি ইটি, দ্যাট ইকুয়ালস টু সাম কনস্ট্যান্ট কে ইনটু স্কয়ার রুট অফ কিউ। কিউটা কি আমি একটু আগে বের করেছি, অ্যাভারেজ কেভিএ রেটিং। এটা একটা এম্পিরিক্যাল কনস্ট্যান্ট, যেটা এখন এইগুলো সব পিডিএফ নোটটাতে পাবে, বা আমার এই যেটা পাঠিয়েছি তোমাদের হাতে লিখে ওইটাতে রয়েছে। কে ইকুয়ালস টু 1.1 for single phase transformer, না এখানটার ওইগুলো এই যে q square root of k square root of q, where k is an empirical constant, k equals to 1.1 for single phase cell type transformer, for single phase cell type transformer, and equals to 0.8 for single phase core type transformer. নর্মালি আমরা সবাই কোড টাইপই ডিরাইভ করতে চাই, কিছু বেনিফিট পাওয়া যায় আর কি, তাহলে ওই জন্য 0.8 দিয়েছে। দেখো 0.8 ইন্টু স্কোয়ার রুট অফ 50.49 সামথিং, এখান থেকে ভোল্টেজ পার টার্ন বের করলে, তাহলে দুটো বের করে ফেলেছি, অ্যাভারেজ কেভিএ, ভোল্টেজ পার টার্ন। তারপর হচ্ছে ডিজাইন অফ দ্য কোড, কোডটা ডিজাইন করবে। দ্য নেট এরিয়া অফ কোড ইজ considered AI. Net area of the core considered is AI. AI not AT. AI T na AI. Net area of the core AI. এইবার operating flux, right? Flux density Bm, the phi m is taken as the flux through it, মানে কোর দিয়ে কত ফ্লাক্স যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাই। তাহলে ফ্লাক্স ডেনসিটি কি হবে, ফ্লাক্স ডেনসিটি কি হবে, বিএম ইকুয়ালস টু ফাই এম বাই এআই। এটা হচ্ছে কোর এরিয়া, এরিয়া অফ দ্য কোর, আর এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ফ্লাক্স। তাহলে ফ্লাক্সকে কোর এরিয়া দিয়ে ভাগ করলে আমি ফ্লাক্স ডেনসিটি পাবো। তাহলে এখানে তিনটি আননোন, সরি একটা ইকুয়েশন, তার মধ্যে দুটো আননোন, তাহলে বের করতে পারবো না ফর দ্য টাইম বিং। এটাও জানি না, এটাও জানি না। তারপরে কি করব, তাহলে আমার এখানে ফাই এম, এটাকে যদি ঘুরিয়ে লিখি তাহলে এআইটাকে কি লিখতে পারি, সরি
হয় এতটুকু স্ক্রিনে। দেখো বিএম ইকুয়ালস টু 5m/ai, এটা বুঝতে পেরেছো তো? Flux density in the core equals to flux in the core divided by core area, cross section area of the core. Clear to এটা? হ্যাঁ স্যার। এই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ইয়েস স্যার। স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। এই শুনতে পাচ্ছ কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার, শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। বলছি এই ইকুয়েশনটা বুঝতে পেরেছো? কিছু একটা না বললে আমি কি করব? যে আমার কোডটা ডিজাইন করব, তার এরিয়া ক্রস সেকশন এরিয়াটা হচ্ছে এই, সেই কোরের মধ্যে ফ্লাক্স এস্টাবলিশড হয়েছে 5 ধরে নিচ্ছি, তাহলে ফ্লাক্স ডেনসিটি কত? ফ্লাক্স বাই এরিয়া। খুব সিম্পল। তাহলে এটাকে যদি ঘুরিয়ে লিখি, ai equals to 5m/bm, 5m/bm। এইবার ফাইটাকে লেখা যায় যে ভোল্টেজ পার টার্ন ইটি ইন্টু 10⁴ ডিভাইডেড বাই সাম কনস্ট্যান্ট কে ইন্টু ফ্রিকোয়েন্সি, আর বিএম যেমন ছিল তেমন রয়েছে। কি বোঝা গেল? এই কিছু একটা বলো। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। দেখো, এই শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। কথাগুলো আসছে না। স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এই ইকুয়েশনটা বুঝতে পেরেছো? এই ai equals to 5m/bm, বিএমটা যেমন আসে তেমন এখানটা রেখেছি, আর এই 5m এর বদলে এটা লেখা যায়। এটা একটা ডেরিভেশন, ভোল্টেজ পার টার্ন ইন্টু 10⁴ ডিভাইডেড বাই সাম কনস্ট্যান্ট কে ইন্টু এফ, যেখানে কেটা হচ্ছে, কে এর ভ্যালুটা কত দেওয়া আছে দেখো, the factor k equals to 4.44 for সাইন ওয়েভ। পড়া যাচ্ছে না। সাইন ওয়েভের জন্য 4.44 আর 4 হচ্ছে ফর স্কোয়ার ওয়েভ। তাহলে আমরা যেহেতু সব সাইন ওয়েভ ডিজাইন করেছি, আমরা ওখানে কে এর মানটা নেব 4.44। তাহলে এই ইকুয়েশনে দেখো, এই ইকুয়েশনে কে এর মানটা 4.44, ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ, রাইট? ভোল্টেজ পার টার্ন আগে বের করেছি, রাইট? এবার বিএমটাকে যদি ভ্যালুটা জানতে পারি, তাহলে আমি এরিয়া অফ কোডটা পাবো। কি ঠিক আছে এই অবধি? হ্যাঁ স্যার। না, এবার জাস্ট আমি একটু ধরিয়ে দিলাম, এবার ওই পিডিএফটা পড়বে, আমার এই খাতাটা দেখবে, জাস্ট করতে করতে হবে আর কি। এইবার বিএমটা কি? বিএমটা হচ্ছে, এই ল্যাপটপ না হলে হয়, এমন সময় নষ্টটা হলো। দেখো, ওয়ার্কিং ফ্লাক্স ডেনসিটি বিএম, যেটা আমি জানতাম না, ওখান থেকে এআই বের করতে গেলে সেটা হচ্ছে 1.1 ফর হট রোল্ড স্টিল, 1.5 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার। এখানে ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার গেলে কিন্তু পড়েনি, এখানে সব ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার, ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার, শুধু মাঝখানটাতে পড়েছে ইউনিটটা। 1.5 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার ফর ফ্রেশ সিআরজিও, 1.3 ফর রিসাইকেল সিআরজিও অ্যান্ড সিআরএনও, is a cold rolled non-oriented steel resin আর কি।
তাহলে আমরা ফ্রেশ শিয়ার মেটেরিয়াল নেব ফর দ্য ডিজাইন অফ দ্য কোর, তার মানে ওটা 1.5। তাহলে এআই ইকুয়েশনে দেখো, এই যে আমার ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে কি এআই কোর এরিয়া, এরিয়া অফ দ্য কোর কি তোমার ভোল্টেজ পার টার্ন, সেই কে ইন্টু স্কোয়ার রুট অফ কিউ ওখানে বের করেছি, এটা চুজ করেছি 1.5 সরি ওই 4.44, ফ্রিকোয়েন্সি 50 হার্টজ আমি প্রবলেমে দিয়েছি, বিএমটা হচ্ছে অপারেটিং ফ্ল্যাগ ডেন্সিটি 1.5 নিয়েছি, find out the value of AI in centimeter square. Clear? হ্যাঁ Clear তো? হুম, এইবার তাহলে আমি তিনটে জিনিস পেয়ে গেছি, কোর এরিয়া পেয়েছি, তোমার এভারেজ কেভিএ বের করেছি শুরুতে এস, এইবার ওই এআইটা হচ্ছে নেট আয়রন এরিয়া, তাহলে গ্রস আয়রন এরিয়াটা কি, এই নেট আর গ্রসের গল্পটা কি? ধরো তোমার এটা একটা কোরের ক্রস সেকশন আছে, আমি এই ট্রান্সফরমারের কিন্তু এটা 1 ডাইমেনশন করে আঁকছি, 3 ডাইমেনশন করে এখান থেকে কেটে দিয়ে এখান থেকে দেখতাম, তাহলে ধরো আমি এই জায়গাটুকু দেখতে পেতাম, রাইট? এইবার এই যে কোর, এই যে কোরটা, কোরের ক্রস সেকশন, এই কোরটা কি এরকম সলিড কোর না ফাঁপা কোর না ল্যামিনেটেড কোর, কি হয়? ল্যামিনেটেড। ল্যামিনেটেড কোর, এরকম ধরো ল্যামিনেশন গুলো দেখছি, আমি পেয়েছি হচ্ছে এই এরিয়াটা, এটা যদি এক্স হয়, এটা ওয়াই হয়, মানে এই ডিস্টেন্সটা, এটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এরিয়াটা হচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়াই, এই এরিয়াটা, এই পোর্শনের এরিয়াটা। এবার এই যে ল্যামিনেশন গুলো, এরা কি নিজেদের মধ্যে কি ইনসুলেটেড থাকে না একটার সঙ্গে একটা টাচ হয়ে থাকে? whether they are individually insulated or they can circulate current to the next lamination, then next lamination, this next lamination, কোনটা থাকে? ইনসুলেটেড থাকে তো। ইনসুলেটেড থাকে, কারণ না হলে ল্যামিনেশন করার কোনো মানে হয় না। ল্যামিনেশন করা এই জন্য করা হয় যাতে যে ভোল্টেজটা কোরের মধ্যে ইনডিউসড হয় টুগেদার উইথ দ্য ওয়াইন্ডিং, আমরা তো ওয়াইন্ডিং এর ভোল্টেজটা নিয়ে বেশ মোর ইন্টারেস্টেড, if there is a rate of change of flux, if the voltage can induced in the copper winding, then why not voltage will induced in the core? And this voltage will circulate a current through the core because the core is short circuited, solid core. And this current is known as, circulating current is known as eddy current. But if we laminate the core, then the eddy current will flow individually within the core. সলিড থাকলে শুধু একটা পাক কারেন্ট খেত, ওই ডিস্টেন্সটাই ট্রাভার্স করতো, হাই ক্রস সেকশন। এবার ল্যামিনেট করে দেওয়াতে কারেন্টটা একটা ল্যামিনেশনসের মধ্যে লিমিটেড, সো লেন্থ অফ দ্য কারেন্ট পাথ ইনক্রিজেস। যদি 50টা ল্যামিনেট ইউজ করি তাহলে 50 টাইমস লেন্থ বেড়ে গেল, সো রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেল, কারেন্টটা কমে গেল। This is why after using the laminated core, the eddy current loss can be reduced. So how hysteresis loss is reduced? যদি এটা অপ্রাসঙ্গিক বা ট্রান্সফর্মার যেহেতু পড়েছো, হিস্টেরিসিস লস কি করে রিডিউস করা হয়? তুমি কিন্তু তার মেজার এখানে নিয়ে ফেলেছো, হাউ টু রিডিউস হিস্টেরিসিস লস। ক্লিয়ার?
এই না পারলে বলে দাও, তাই নষ্ট করো না। স্যার এসআরজিও মেটেরিয়াল ইউজ করে। এসআরজিও না, সিআরজিও। হ্যাঁ স্যার স্যার সিআরজিও স্যার। তার জন্য আমি ফ্রেশ সিআরজিও নিয়েছি। এইবার eddy current loss can be reduced by eliminating the core. Hysteresis loss can be reduced by using the good quality magnetic material. Flux density আমরা অনেক বাড়াতে পারি 1.5 এর থেকে। এবার টুয়ার্ডস যদি আরো অ্যালয় করি, then if we goes towards superconductor, তাহলে ওটা আরো বাড়বে, but the cost will increase tremendously. To optimize the core cost, আমরা good quality CRGO, fresh CRGO ইউজ করি। একটা রিসাইকেল সিআরজিও, তার মানে কি একটা পুরোনো ট্রান্সফর্মার ওয়াইন্ডিংটা খারাপ হয়ে গেছে, সেই সিআরজিওটা নিয়ে আমি আবার ওকে ক্লিন করে আবার বার্নিশ টার্নিশ করে আবার ল্যামিনেশন তৈরি করলাম, মানে বারবার ইউজ হলে আর কি। এবার কি বলছিলাম যে এই গুণফলটা হচ্ছে নেট এআই, নেট আয়রন এরিয়া এক্স ইন্টু ওয়াই। কিন্তু তুমি যদি এর মাঝখানে ইনসুলেশন রয়েছে, প্রত্যেকটা ল্যামিনেশন ইনসুলেটেড, তাহলে তার থেকে ইনসুলেশনটা যদি বাদ দাও, তাহলে দিস এরিয়া ইজ ইনক্লুডেড দ্য ইনসুলেশন পোর্শন অফ দ্য ল্যামিনেশন, রাইট? এবার তুমি যদি ওই ইনসুলেশনটাকে বাদ দিয়ে শুধু আয়রন একটা ল্যামিনেশন, এটা শুধু আয়রন, আর তারপরে বার্নিশিং করে ল্যামিনেশন দিলে এইটুকু মোটা হয়, তাহলে শুধু আয়রন পোর্শন এতটুকু, ওইটাকে বলে নেট আয়রন এরিয়া, আর এই পুরোটা নিলে বলে গ্রস আয়রন এরিয়া। ক্লিয়ার? নেট আর গ্রসের মধ্যে ডিফারেন্স? Yes, sir. হ্যাঁ, তার জন্য আমরা ওইটাকে বলি আয়রন স্পেস ফ্যাক্টর। আয়রন স্পেস ফ্যাক্টর কি? যে গ্রস সরি নেট আয়রন এরিয়া বাই গ্রস আয়রন এরিয়া। নেট আয়রন এরিয়া, সরি, হ্যাঁ রাইট, নেট আয়রন এরিয়া বাই গ্রস আয়রন এরিয়া। নেট আয়রন এরিয়াটা কম হয় না বেশি হয়? বেশি হয়। স্যার কম হবে স্যার। নেটটা তো ইনসুলেশনটা বাদ দিয়ে, নেট আয়রন এরিয়া কম হবে। আমি যে এইটা এঁকেছি, নেট হবে হচ্ছে শুধু এই আয়রন পোর্শন ইনসুলেশনটুকু বাদ দিয়ে, তাহলে এটা যদি 2 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে নেট হবে হয়তো 1.9 সেন্টিমিটার ফর এক্সাম্পল, আর গ্রস হবে তো 2 সেন্টিমিটার, তাহলে 1.9 ডিভাইডেড বাই 2 ইজ দ্য আয়রন স্পেস ফ্যাক্টর। মানে অ্যাকচুয়াল এখানে পুরো পিডিএফটা তো লেখা আছে, আর আমি যেটা হাতে করে দিয়েছি ওটাতেও লেখা আছে। এত আফসা, কিচ্ছু দেখতে হচ্ছে না। তার মানে আমি ওইখান থেকে actual area of the iron in the core, Ki, iron stress factor equals to actual area of the iron in the core divided by mechanical area of the core. এইটা equals to 0.95 নেওয়া হয় for CRGO or CRNO, আর 0.92 নেওয়া হয় for hot rolled steel, রাইট? তো আমরা এখানে 0.95 নেব। তাহলে গ্রস আয়রন এরিয়া কত? নেট আয়রন এরিয়া আগে পেয়ে গেছি, ডিভাইডেড বাই 0.95 ইকুয়ালস টু নেট গ্রস আয়রন এরিয়া। তাহলে কোরের গ্রস আয়রন এরিয়াটা আমি পেয়ে গেছি আর কি। এবার আমরা কি করি? স্টেপ কোর ইউজ করি। এই তোমাদের কি এই যে হাতে লেখা যে নোটটা পাঠিয়েছি 14-15 পাতা, ওটা কি প্রিন্ট আউট নেওয়ার অপশন আছে তোমাদের? স্যার ছবিগুলো খুব হেজি, মানে পড়া হ্যাঁ, যাচ্ছে। সেই জন্যই বলছি না, ওটাকে প্রিন্ট আউট নিলে কিরকম হতো সেইটা। আদারওয়াইজ তোমরা আচ্ছা পরপর নেই স্যার ছবিগুলো।
এটা জানি ওটা কাজ করবে। এই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির আশেপাশে কেউ থাকো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। না তাহলে তাকে যদি আমি হার্ড কপিটা দিই তাহলে সে জেরক্স করে নিয়ে তাহলে তোমাদের মধ্যে কিভাবে দেবে? তবে একটু ইমপ্রুভ হবে, জেরক্সটা হার্ড তো কপিটা দিলে আমি স্ক্যান করে দিয়ে দেবো গ্রুপে। ঠিক আছে। তাহলে আমি হার্ড কপিটা তাহলে কালকে সে ফ্রাইডে তো, কালকে তাহলে ধরো সেকেন্ড হাফে আর কি, 3টে থেকে 5টার মধ্যে কে 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 আসবে একজনে বলো, যে কাছে থাকো। স্যার আমি চলে আসবো। তোমার নামটা কি? সুস্মিত রুদ্র। এই আমি তো, আমাকে তো নামটা জানতে হবে আর কি। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ তোমার নামটা কি যে আসবে নিতে? হ্যাঁ সুস্মিত রুদ্র। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলছি যে আসবে তার নামটা বলো একটু। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। যাই হোক, তুমি আমাকে একবার একটা এই 3টের দিকে একবার একটা ফোন করো আর কি ডিপার্টমেন্টে এসে। এই ওকে একটু বলে দাও, কথাটা আমি শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ওর নাম পৌঁছে সুস্মিত রুদ্র। হ্যাঁ ঠিক আছে। ও যেন ওই 3টে নাগাদ আমাকে একবার কল করে ডিপার্টমেন্টে এসে। আসলে আমি হার্ড কপিটা দিয়ে যাবো, ও যদি স্ক্যান করে কিছু একটা করতে পারে। বুঝতে পেরেছো? আর তারপরে মানে আমরা গ্রস আয়রন এরিয়া অবধি বের করেছি। এবার অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রত্যেকে স্টেপ করে ইউজ করবো। এবার সেই স্টেপ করে ডাইমেনশনটা বের করতে হয়। ওটা সেই নিউটন রাপশন ইটারেটিভ মেথড দিয়ে করা হয়। এখন ভিতরে ঢোকার সময়ও নেই, বুঝতেও পারবে না। এই এখানে যে ছবিটা আছে সেই ছবির সঙ্গে ওখানকার যে নোটেশন গুলো ইউজ করেছে ওইগুলো দেখে জাস্ট তুমি মেকানিক্যালি করে যাবে, করে গিয়ে আলটিমেটলি যে স্টেপ করলে যে এরিয়াটা সেটা বের করতে হবে আর কি। সেটা তুমি এটা দেখলেই বুঝতে পারবে আর কি, রাইট? তাহলে ওখান থেকে গিয়ে নতুন থার্ড ডেনসিটি ইউজ করবে। আমি হাতে লেখা যেটা দিয়েছি প্লাস পিডিএফ, এই দুটো করলে তুমি একদম জর্জর করে ফেলতে পারবে আর কি, মানে যতটা হয় আর কি। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমাদের কি ওই টেবিলটাকে রিপোর্টে ড্র করতে হবে, যে টেবিলটা ওই মানে ডায়ামিটার ক্যালকুলেট করার সময় বা নাম্বার অফ স্টেপস ক্যালকুলেট করার জন্য যে টেবিলটা দেওয়া আছে